बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा दोस्त अमीन राजा मैं नादिया रशीद तो तुसी देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाइव लाहौरिया टीवी। जनाब अज जी सैलीब्रिटी साडे नाल साडे प्रोग्राम शामिल है, साडे कोल बैठे ने साडे वड्डे वीर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने ते किसे तारुफ के मुताज नहीं है, तुसी बड़ा अच्छी तरह नाल जानदे हो। जी जी बेशक तुसी कि पहले भी इंटरव्यू मेरा सुन चुके हो। इन्हां दे नाल तकरीबन इन्हां दे बारे जो भी तफसीलात ने तुसी मेरे पहले इंटरव्यू च इन्हां ने जिहड़ा मैं कीता सी तुसी सुन चुके हो। स्टेज ते इस टाइम माशाल्लाह मन्ने पर मन्ने ये आर्टिस्ट ने तो वाकई जिवें नादिया जी कह रहे हैं कि किसी तारफ के मोहताज नहीं, आटे दे मोहताज ने मेरे ख्याल बस रल के मंग रहे जी ਅਸੀਂ अच्छा तुसी रल के मंगदे दोवें, मैंने दस्या नहीं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਕੁਝ मजाक कर रहे हैं, मेरा मंगन नाल कितना लगे। आहो सही। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ जी ਹਾਂਜੀ अच्छा 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 तो मैं ये नाल ਜੀ चलो ठीक है। यूनिवर्सिटी दा हाँ जी आई नो दैट। चलो फिर आगे। बेटे ये भी आर्ट, ये आर्ट है। ये जो आप ऐसे करते हो ना ये आर्ट है, ये आर्ट है। इसको लोग फिंगर आर्ट कहते हैं, फिंगर आर्टिस्ट कहते हैं। ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ आज मुंह तेज कराने वाज वो पुरानी गल है यार, छड़ दे मैं छड़ गया मैं मुंह तेज करने लोगों के। अच्छा महबूब भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा सोहना नाम देता है। शुक्र ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਭਜਨਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈ। कैसा लगता है माशाल्लाह जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ओ महबूब मस्ताना जा रहे हैं, कैसा लगता है? ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ बेशक ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। अच्छा कुछ खास लोकेलिटी दी नादी जी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो आर्टिस्ट होंगे ना दूरों पहचाने जाते हैं। इन्हां च दो खूबियां ने, ओके एक तो एज ए महबूब मस्ताना लोग दूरों देख लेंगे महबूब मस्ताना पहचान लेंगे ने। अच्छा। दूसरे इन्हां दा सिर गले वर्गा है, जिवें मिट्टी दा गला नहीं होता, ये भी आम लोगों च सिर नहीं मिलता, अच्छा हज़ारां विचों एक ही होंदा है। मतलब इस हवाले नाल रिसर्च कीती है? इस हवाले नाल भी पहचान लेंदे लोग कि वो ओ महबूब दा सिर ही लगदा। नहीं नहीं तुसी रिसर्च कीती है कि आम लोकां च नहीं लगदा? नहीं देखो ना माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ मेरा इंतर करना माशाल्लाह। हाँ, सोच रही ना। अच्छा हुन मैं एक सवाल करना, ताड़े जी। उस्ताद मोहतरम कौन है? ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ज़फ़र अली शाह साहब। ज़फ़र शाह साहब जी, बड़े जी। अच्छे फरमाइश जिन्हां दे वड्डे वड्डे वाल साइड पफ रखे। है ही नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਬੋਲਡ ਨੇ ਨਾ। अच्छा ਬੋਲਡ ਹੈ टिंड करा के रखते हैं। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਈ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ- ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡਾ ਘੰਟੇ ਕੁ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਕਿਦਾ ਫਰਕ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਨਾ ਫੌਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਾਕਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਰਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਾਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਧੁੰਦ ਚ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਧੁੰਦ ਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ? ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ। अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਜੀ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। कैसा रहा ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, कैसा रहा? कैसे उस्ताद ने? चंगे ने? मतलब बहुत कुछ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਨਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਲੋਕ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਪੱਤੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਬਸ
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 2-4 ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਸਕੂਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲੋਂ ਪਾਣੀ ਭੱਜ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੱਕਾ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਤੀ ਠੰਡ ਬੜੀ ਪਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਰ ਦਾ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਭੈਣ ਰਾਤੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਨਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ struggle ਸਾਲ, ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੈਸੀ ਬਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਾਲ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਸ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਲਾਇਫ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਹੋ ਕਾਸਟ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਜਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਜਰ। ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆਮਦ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਗੁੱਜਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਚੋ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਨੋਗੇ ਗੁੱਜਰ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਜ ਮਾਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਮਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੱਝ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਜੁਗਤ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਚ ਗਏ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਮੱਝਾਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪੰਪ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੌਲੀਆ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਹੋਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਟੇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਹਾਂ तो नाज़रीन देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ मैं एक ਗੱਲ पूछना चाह रहा हूँ ना ਜੀ ਜੀ। कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਰਦੂ नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, आवागा पंजाबी जवाब। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਰਦੂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਲਿੱਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। यार वो बिजनेस है भाई। ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ मोटरवे ते मामूली जॉब है, तुसी मामूली नहीं कह सकते, ये बड़ी अच्छी जॉब है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਲਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। और उन्हें लभना यही तो काम है, आर्ट है, दिस इज आर्ट। ਅੱਛਾ तो एक चीज है ही नहीं उथों लभन जाना, ये आर्ट है। ਯਾ मैं वो सब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਲਾਨਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ। नहीं अच्छा मजाक बहुत हो गया। मैं एक बड़ा अच्छा सवाल करना चाहता जी। कि वो सियाने कहते हैं कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ- ਮੈਂ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਉਰਦੂ। मैं पंजाबी हाँ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਯਾਰ ਗੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ नहीं लोग ਲੋਕੀ क्या ਸਮਝਣਗੇ। लेकिन क्योंकि वो आपकी वो असल है गुज्जरों को और गोया का चोली दामन का साथ है। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਸਮ ਦਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਪੂਤ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾਈਆਂ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜਾਂ ਲੜਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ। खैर अगले सवाल मैडम आप अगला सवाल करें इनसे। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਆ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, 7 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਨਕਾਰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਫਨਕਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਗੇੜਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਡੈਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਨੱਚਦੇ ਜਾਣਾ ਨੱਚਦੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਵਲਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਦੀਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਦੀਗਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਪ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੰਡੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਤਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਡੀ, ਨੱਕ ਚ ਆਵਾਜ਼। ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਨੱਕ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਰਾ ਆ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਵੇਖੇ ਜਰਾ ਸਾਡੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਔਰਤ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਅੰਬ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਭਾਈ ਆਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ, ਜਰਾ 2 ਕਿਲੋ ਡਾਲ ਦਿਓ, ਅੱਛੇ ਡਾਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੀ ਅੱਛਾ ਖੰਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ ਹੈ ਤੋਂ ਨੱਕ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਅੰਬ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੱਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਖੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੀ ਖੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੰਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਬ ਚੂਬ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੂਬਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਚੂਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਅੰਬ ਮੇਰੇ ਅੰਬ ਸਹੀ, ਤੇਰੀ ਚੂਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਕਹੇ ਨਾ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੰਡੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਾ ਖਟਾ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੱਟਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣੀ ਸੈਵਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਬੀ ਹੈਵਨ ਅਪ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਮਨੀ। ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟੂ ਮੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਰਹਿਸਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇ ਬਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਖਾਰ ਕੇ ਨਾ 50-60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਆਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਜਲਦੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ 150 ਸਮੋਸੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ? ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜੀ ਭੂਣ ਟਾਈਪ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਝਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ
ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਖਬਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੜਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 4 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੇਜ਼ਸ, ਮਾਹੌਲ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੀ, ਜੀ। ਫਜ਼ੂਲਿਆਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਚਲੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੇ ਵੱਲੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਮਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮਰਾਹ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਵਲਾ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਕੋ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਐਸ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 1 ਘੰਟਾ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਜੁੱਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, 5 ਤੇਰੀਆਂ, 5 ਮੇਰੀਆਂ, ਬਸ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਆ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਗੈਰ ਰਿਹਰਸਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਫਾ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਿੱਪ ਐਸਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਪ ਐਂਡ ਤੇ ਪੰਚ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਤਬਾਰ, ਯਾਰੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਠੱਗ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਰ ਦੇ ਦਿਲਦਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਨੇ 100 ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਯਾਰੋ ਖੁਸਰੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਇਆ।